विंशम् निष्क्रियञ्चनानानृपजादधनं विदुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद हरिनाम गुरु। आपनकर बहुत मधुर आवाज ए श्लोक गुड़िक आप बहुत बढ़िया रिसाइट करती। एई ट्रांसलेशन टा के इंग्लिश रे पढ़िया चाहिए। ओके। हाँ मु पढ़ दोस्त नले। While thus engaged in thinking, Brahma heard twice from nearby in the water two syllables joined together. ब्रह्मा एपरी ध्यानस्थ हेबा समय रे से दुईटी सिलेबल को सुनुचंती, दुईटी अक्षर को। कौन था? The one of the syllables was 16th and the other was 21st of the sparsal letters. तो जो व्यंजन रही व्यंजन वर्ण रो 16th आउ 21st लेटर को से देखिले। And when they join together, they become the wealth of renounced order of life. तो देखंतु एई आपण देखिबे जदि हमर हिंदी अल्फाबेट्स को तो एठी देखंतु हमर 36 टी एपरी प्रथम कॉन्सोनेंट्स फर्स्ट वावेल्स तब कॉन्सोनेंट्स रहिछि जोटा व्यंजन हम कहूचे। तो एठी देखंतु 16th आउ 21 एटा 10 5 10 15 तो आसला 16th तापरे एटा 20 तो 21 आसला प। तो त आउ प ए दुई अक्षर मिसिगला कौन तप तपस तपस्या बा तप। तो ब्रह्मा को ए दुई अक्षर प्रथमे ये हिचंती। तो ब्रह्मा को जेतोले दुई अक्षर प्रथमे ये हिचंती तो सेते बेले से ध्यान करबा स्टार्ट करछंती। आ ब्रह्मा केवल माने ए पर न जे माने आमे जेमति एठी जगत रे देखुछु लोक माने बस पड़छंती ध्यान करिया पई आ पुणी घुमे पड़छंती केतोल कुआडे तांकर मन पड़ुची कुआडे मोबाइल बाजलानी कुआडे कोन होउची कि नहले से कुआडे जाइथिबे तपस्या माने भाबियाकू जे मु तपस्या करिवि किंतु कुआडे आउ को काम करिया भूल काम किछ करि आसी। तो एहीपरि तपस्या भगवान करना ब्रह्मा करना एठी। तो ब्रह्मा जी हजारे हजारे सिलेस्टियल इयर्स पर्यंत तपस्या कले। आ ताहा जदि आम गणना रे गणा जीवो गोटे सिलेस्टियल इयर केते हो जानछथि जोटा प्रभुपा तांको भाबार्थ रे लिखचंती जे 6 into 12 into 30 into 1000 इयर्स। एते वर्ष जणे जेतळो तपस्या करिवो बा सेही कैलकुलेशन टा हला 1 सिलेस्टियल इयर। तो ब्रह्मा जी एपरि हजारे सिलेस्टियल इयर्स पर्यंत तपस्या करछंती। तो ये जो तपस्या कहले कौन बुझा जाए? मो गोटे क्विक क्वेश्चन करी तपस्या कहले कौन? तपस्या कहले कौन बुझछन जो हरे कृष्ण डिस्कस प्रभु किसी साधना करिबा भगवान जो भगवान को आत्मा ପାଇଁ निकली। କିଛି ଗୋଟେ साधना करिया। ओके धन्यवाद चरण सर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सो प्रभु जी माइंड कंट्रोल गोटे पार्ट हबो तपस्या। हाँ माइंड कंट्रोल धन्यवाद प्रज्ञा परम माता जी। तो आमे जदि याको समराइज करिबा एको एपरि कहबा जे वॉलंटरली बा सो इच्छा रे किछे गोटे गोटे कष्ट साधन को ग्रहण करिबा निज भक्ति रे उन्नति करिया ପାଇଁ माने वॉलंटरली किछिटा हेडसेट्स ग्रहण करिबा। तो वॉलंटरली हार्डशिप जेतेବେଳେ जଣେ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହା ତପସ୍ୟା ହେଇଥାଏ। କାଲି ଆମେ ପ୍ରସାଦ ହଲେ ବସିଥିଲୁ ଜଣେ ଆମର ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ନ୍ୟୁୟର୍କରୁ ସେ ମାୟାପୁର ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ନ୍ୟୁୟର୍କରୁ ଆସିକି ଏବେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ମାୟାପୁରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ମାନେ ଏପଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ କ୍ଲାଇମେଟ କଣ ସୁଟ କରୁଛି ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଛାଡି ଆସି ୟଙ୍ଗ ଏଜ ରେ ଗୋଟେ ରହିଛନ୍ତି ଆସି। ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା। ମୁଁ ଆଜି ମାୟାପୁର ଧାମରେ ରହିବାକୁ ଚାନ୍ସ ପାଇଛି ତ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ମୁଁ ଆଜି ମାୟାପୁରରେ ରହିବାକୁ ଯୋଉ ମତେ ଚାନ୍ସ ଟା ମିଳିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଏ ବହି ବିତରଣ କରିବା ମତେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି ଏହା ଏକ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ତ ଏଇ ତପସ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଯଦିଓ ମତେ ଏଇ କ୍ଲାଇମେଟ ଟା ଟିକେ ମାନେ ବହୁତ ହଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଲାଇମେଟ ଟା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରଲି କିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାର୍ଡସିପ୍ସ ଗ୍ରହଣ କରୁ ତାହା ତପସ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଏଇଭଳି ତପ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସ୍ଵୟଂ ତାପରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି 12 ଅକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ତ ସେ ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ର ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ।
ଆଉ ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କୁ ଆସି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହେଇ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେନେ ବ୍ରହ୍ମ ହୃଦୟ ଆଦି କହେ, ଯୋଉଟା ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର, ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆସି ପ୍ରକଟ କରେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତ ସେଇପରି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଆସିଥାଏ ତ ତାକୁ ଅ, ଗୁରୁ ଏଇପରି ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇସ୍କନରେ ଆମକୁ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଆମକୁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଯୋଡି ହେଇପାରିବା। ଏଇ ଏଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଆମର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଆସି ସିଏ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜଣେ କହିପାରେ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନିଶେଷଣ କାହିଁ ନ ନେବି, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଯେମିତି ନେଲେ। ତ କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ଭଳି ଆମେ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ କି? ନା ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ହଜାରେ ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ ଇୟର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୟା କରିପାରିବା? ଅସମ୍ଭବ, ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ, ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଜଣେ କହୁଛି ହଁ ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ, ତ ଯଦି ତମେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ ତାହେଲେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ଭଳି ତପସ୍ୟା କରିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ କି? ନା, ଆମେ ସେଟା ହାର୍ଡସିପ୍ସ ନେଇପାରିବୁନି। ଆମେ ସେଇପରି ଯଦି ହାର୍ଡସିପ୍ସ କରିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡି ପଳେଇବୁ। ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ ଜଣେ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥାନ୍ତି, ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ଆସିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତମକୁ 64 ମାଳା ଜପ କରିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା ପ୍ରତିଦିନ। ତ ତମେ ତ ପାରିବନି, ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଟାଇମରେ ଅଣାହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ ହେଇଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟ ଗୌଡୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ, ତ ତା ମାନେ କଣ ତାର ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ୟୁରିଟି କମିଗଲା ନା ମନ୍ତ୍ରର ପୋଟେନ୍ସିଟା କମି ଯାଉଛି? ନା, ପୋଟେନ୍ସିଟା ସେମ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ମେଟେରିଆଲ ସେନ୍ସ ଜିନିଷ ହେଇନି ଯେ ଯୋଉଟା ୱିଥ ଟାଇମ ତାର ଡିଗ୍ରେଡେସନ ହେଇଯିବ କ୍ୱାଲିଟି। ନା, ତ ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଆମେ ଅଛେ, ଏହା ଏକ ଏପରି ଶୁଦ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯୋଉଠି କି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନ ଆସି ଏଇ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିଛନ୍ତି। ତ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ମାନେ ତପସ୍ୟା କଲେ, ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ତ ସେ ସମସ୍ତ ପରଫେକ୍ସନ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇପରି ଜଣଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ହେଲା ପରେ ଜଣେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ସଂଯମ କରି ସେବାରେ ଲାଗିବା କଥା ଭଗବାନଙ୍କର, ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ଆମକୁ ଏ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଖଉଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଆମେ ସେବାରେ ଲାଗିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସେବା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମର ଦରକାର ରହିଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଅ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ ଏବେ ଭକ୍ତମାନେ ଜପ କରିବା ଯେତେବେଳେ, ତ ସେଇ ନାମ ଜପ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଯଦି ସଂଯମ ନ କରିବେ, ଯଦି ଫୋର ରେଗୁଲେଟରୀ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଜଣେ ନ ମାନିବ, ଜଣେ ଇଏ ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ କରିବ, ଆମିଷ ଆହାର ଭକ୍ଷଣ କରିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ଧ୍ୟାନ ହିଁ ଦେଇପାରିବନି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବାରେ। କାରଣ ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ ରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ତାର ଯୋଉ ଆଟେନସନ ସ୍ପାନ ଟା କମିଯାଏ, ତା ରିଆକ୍ସନ ଟାଇମ ଟା ମାନେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଫ୍ଲାଇଟ ରେ ଗଲାବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ମାନେ ତମେ ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ କରିପାରିବନି ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ମାନଙ୍କୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଦୀକ୍ଷା ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ସଂଯମ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହବା ଦରକାର। ତ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ତ ନିୟୋଜିତ ହବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇପରି ପ୍ରତିନିଧି ମିଳିବେ କୋଉଠି ଆମକୁ? ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମିଳିବେ କୋଉଠୁ ଆମକୁ? ସେଟା ତ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ନା, ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି ପର୍ପଟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ the Lord himself appears as the spiritual master to a person who is sincere in the heart about serving the Lord। ତ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆସି ପ୍ରକଟ ହେବେ ଗୁରୁ ରୂପରେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସିନସିୟରିଟି ତାର ଦେଖେଇବ, ତ ସ୍ୱୟଂ ଗୁରୁ ଆସି ପ୍ରକଟ ହେବେ। ଏମିତି ନାଇଁ କି ଆମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମାନେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ କି ଆମର ଗୁରୁ ହେଇପାରିବ। ନା ନା, ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଗୁରୁ ଉପରେ ପ୍ରକଟ ହେବେ। ଆଉ therefore the bona fide spiritual master who happens to meet the sincere devotee should be accepted as the most confidential and beloved representative of Lord। ତ ଯେତେବେଳେ ସେଇପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆମକୁ ଭେଟିବେ, ଯିଏକି ବୋନାଫାଇଡ ହେଇଥିବେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପଦେଶକୁ ଠିକ ଠିକ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରିବା, ଆମ ଜୀବନଟା ସଫଳ ମଣ୍ଡିତ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ଭଳିଆ ତପସ୍ୟା କରିବା ତ ଆମେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପର୍ପଟରେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ, ଏ ତପସ୍ୟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସିନସିୟରିଟି ସହିତ କରିବା ଦରକାର।
କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଯୋଉ ଉପରେ ତପସ୍ୟା କଲେ ଆଜି ସେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆଜି କ୍ରିଏଟର ଅଫ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ତପସ୍ୱୀ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମେ ତପସ୍ୟା କରିପାରିବାନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏପରି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଆମେ କାହିଁକି ନା ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କାହିଁକି ଆମକୁ ମିଳିଲାନି। ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଭାବିବା କଥା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କିପରି ତପସ୍ୟା କରିବା ଦରକାର। ତ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ଆମେ ପାଠ କରିବା। କିଏ ପାଠ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା? ହରିନାମ ଗୌର ତ ପଢିଲେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। नायम नायम देहो देहो भाजम नायम देहो देहो भाजम निलोको कष्टन कामन कामन अर्हते विद्भुजम ये तपो दिव्यम पुत्रका ये न सर्वे श्रुतच्चेद्य जस्ट श्रुतयस्माद् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। सॉरी प्रभु जी टिके ना इट्स ओके ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ମାନେ ମନ ରଖିପାରିବା। ମୁଁ ଆକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁନ ରେ ଗାଉଛି ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ऋषभ उवाच नायं देहो देहभाजां निलोके कष्टान् कामान् अर्हते बीर्भुजां जे तपो दिव्यं पुत्रकाजेन सत्त्वं शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यं तु अनन्तम्। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଋଷଭ ଦେବ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଅନେକ ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି। Of all the living entities who have accepted this material body, this world, one who has been awarded this human form should not work hard day and night simply for sense gratification. ଆଚ୍ଛା ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ତପସ୍ୟା କାହିଁ କରିବି? ମୁଁ ତ ଅଲରେଡି ଏତେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ପଡିଛି, ମୋ ଘର ସମ୍ଭାଳିବାରେ ମୋର କେତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ମୁଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ମତେ ଏତେ ଏଫର୍ଟ ଦବାକୁ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଋଷଭ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି नो, one should not when we have got this human form, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ ଆମମାନେ ଏଭଳି ଦିନ ରାତି ଏପରି କଷ୍ଟ ସାଧନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି which is available even for dogs and for hogs that eat stool। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତ ତାହା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇ ଏହା ହିଁ କରିବା ତାହେଲେ କଣଟା ବଡ କାମ ଆମେ କଲେ? ଏଇ ଲାଇନଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖିବେ ଯୋଉଟା ମାର୍କ କରିଛି। One should engage in penance and austerity to attain the divine position of devotional service। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଆମେ ଏଇ ତପସ୍ୟା କରିବା ଦରକାର। କୋଉଥିପାଇଁ ନା ଏଇ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। କାହିଁକି ନା by such activity one's heart is purified। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତ ଆମର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହବ। And when one attains this position, he attains eternal blissful life, which is transcendental to material happiness and which continues forever। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଏଇ ଯୋଉ ପାଇବା ଆମେ ଜୀବନରେ, ତ ଏହା କେବଳ ମାନେ ଏମିତି ନାଇଁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ। ଏ ଜଗତର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ପାଇଥାଉ ତାହା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ନିମିତ୍ତ ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ପାଇଥାଉ, ଯୋଉ ମାନେ ଆମେ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଉନ୍ନତ ହେଇଥାଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିକୁ, ତାହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ତପସ୍ୟା କରିବା ଦରକାର। ତପସ୍ୟା କରିକି ଯଦି କୌଣସି ଭୌତିକ ଜିନିଷ ପାଇବା ହୁଅନ୍ତା ସେଇଟା ମଣିଷ କରିବ ନାହିଁ। ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଯେ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପଶୁମାନେ ସେପରି କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ପଶୁ ପରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବହୁତ ସାରା ହାର୍ଡସିପ୍ସ ଆମେ କରୁଛେ, ମାନେ ଇଟିଂ ସ୍ଲିପିଂ ମେଟିଂ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାରିପଟେ ଆମର ମାନେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭକ୍ତ ହେଇନେ ଏଇ ଚାରିଟା ଇଟିଂ ସ୍ଲିପିଂ ମେଟିଂ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମଧ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଆମର ସାରା ଜୀବନ ଆମେ ଘୁରି ବୁଲଛେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସାଧନ କରିଦଉଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ବୟସ ହଉଛି ଉନ୍ନତ ବୟସରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଆମକୁ ଜଣେ ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ପାରୁନି କି ଆମର ବଳ ନଥାଉଛି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଆମକୁ ଯେମିତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ କୌମାର ମାଚରେ ପ୍ରାଜ୍ଞ। ତ କୌମାର ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମକୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତାମାନେ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତିରେ ସେମାନେ ଆଉ ମାନେ କରିପାରିବେନି। ନା ନା, ଏ ଭକ୍ତି ପ୍ରୋସେସ ଟା ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଯେ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ତା ଲାଇଫକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିଦେଇ ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇଟିଂ ସ୍ଲିପିଂ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନର ଚାରିପଟେ ନ ଘୁରି ଆମ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କିପରି ଏଇ ତପସ୍ୟାର ଚାରିପଟେ ରଖିବା କଥା।
ଆଉ ସେ ତପସ୍ୟା କୌଣସି ଭୌତିକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆଣିବାକୁ ନୁହଁ, ଯେମିତି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କରିଥିଲା, ମୁଁ ଅମର ବର ପାଇବି। ସେଇ ଭୌତିକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ତପସ୍ୟା କରୁନେ। ଆମେ ତପସ୍ୟା କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ନିମିତ୍ତ ତପସ୍ୟା କରିବା। ଆସିବା ସେପାଇଁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ତପସ୍ୟା କହିଲେ କଣ। ଏଟା ବହୁତ ଫେମସ ଶ୍ଲୋକ, ପ୍ରଭୁପାଦ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ନାରଦ ପଞ୍ଚରାତ୍ରରେ କୋଟ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜାଗାରେ। ତ ୟାକୁ ମୁଁ କହିବି, ସମସ୍ତେ ପଢିବେ ମୋ ପରେ। ଆରାଧିତ ଯଦି ହରିସ୍ ତପସା ତତ କିମ୍, आराधितो यदि हरिस्तपसा तत किम्। नाराधितो यदि हरिस् तपसा ततो किम्, नाराधितो नारायणितो यदि यदि हरे हरिस्तपसा तपसा तत किम्। अन्तर्बहिर्यदि तपसा ततो किम्, अन्तर्बहिर्यदि अन्तर्बाहिर्यदि हरे हरिस्तपसा तपसा तत किम्। तव किम्। नान्तर्बहिर्यदि हरिस्तपसा ततो किम्, नान्तर्बहिर्यदि नान्तर्बहिर्यदि हरे तपसा हरिस्तपसा तव तत किम्। किम्। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକଟା, ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ହୋମୱାର୍କ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ତ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରିପିଟ ହେଇଛି ବାରମ୍ବାର। ଆରାଧିତ ଯଦି ହରି ତପସା ତତ କିମ୍, ଯଦି ଜଣେ ହରିଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଛି, ଯଦି ଜଣେ ଅଲରେଡି ହରିଙ୍କ ଆରାଧନା ଲାଗିଗଲାଣି, ଆଉ ତପସ୍ୟା କଣ ଅଲଗା କରିବା ଦରକାର? ଆଉ କିଛି ତପସ୍ୟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମାନେ ହରିଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଛି, ଅଲରେଡି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ରଖିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନଉଛନ୍ତି, ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଲରେଡି ଆପଣ ସେବାରେ ନିୟମିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ତପସ୍ୟା କରିବେ? ଆଉ କିଛି ତପସ୍ୟା ଦରକାର ନାହିଁ। ନ ଆରାଧିତ ଯଦି ହରି ତପସ୍ୟା ତତ କିମ୍, ଯଦି ଆପଣ ହରିଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସୋ କଲ୍ଡ ତପସ୍ୟା, ସେ ତପସ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ରହିଲା? ଅନ୍ତର୍ବହି ଯଦି ହରିସ୍ ତପସ୍ୟା ତତ କିମ୍, ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ତରରେ ଏବଂ ବାହାରେ, ଆପଣ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଉ ତପସ୍ୟାର କଣ ପ୍ରୟୋଜନ? ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଏଇଟା ହେଇପାରୁଛି। ନ ଅନ୍ତର୍ବହି ଯଦି ହରିସ୍ ତପସ୍ୟା ତତ କିମ୍, ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ତରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ବାହାରେ କେହି ଆପଣ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ହଉନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ହଉନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ତପସ୍ୟା କଲେ କଣ ଲାଭ? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ମାନେ ପର୍ପଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର କହୁଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ, ଯେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ଇଜ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବଟ୍ ମେଟେରିଆଲ ଲାଇଫ ଇଜ ଇମ୍ପସିବଲ। କାରଣ ମେଟେରିଆଲ ଲାଇଫରେ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାନେ କଷ୍ଟ ସାଧନ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଯୋଉ ଫଳ ପାଇଥାଉ ତାହା ଆମକୁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାଏ। ଏହା ହେଲା, ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ୟାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏହା ନାରଦ ପଞ୍ଚରାତ୍ରରୁ, ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ଏଠି ଲେଖିନି ଖାଲି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫଟା ଆମେ ଆଜି କରୁଛେ, ଟିକେ କଷ୍ଟ ସାଧନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସକାଳୁ ଉଠିବା, ମଙ୍ଗଳ ଆରତି, ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର, you have to rise 4 a.m. before 4 a.m. in the morning, you have to attend ମଙ୍ଗଳ ଆରତି, you have to chant 16 rounds, ଜପ କରିବାକୁ ପଡିବ, 16 ମାଳା ମଙ୍ଗଳ ଆରତି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଲଗେଇ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ପଡିବ, 4ଟା ରେଗୁଲେଟରୀ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଟା କଷ୍ଟ ସାଧନ, କଷ୍ଟ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଆମକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମେଟେରିଆଲ ଲାଇଫଟା ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପସିବଲ। ଥରେ ଯିଏ ଏଇ ଭକ୍ତି ପଥରେ ଆସିଗଲାଣି, ତାକୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି, ସିଏ ଆଉ ଯେତେ ମାନେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ବି ସେ ଛାଡି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ନାମ ରସ ତାକୁ ମିଳିଗଲାଣି। ଥରେ ଯିଏ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ କଲାଣି ଆଖୁ ଜୁସ୍, ତାକୁ ଆଉ ଆପଣ କଣ ମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାଣି ପାଇଲେ ପିଇବ ସେ? ନା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଥରେ ଗୋଟେ ୟୁଥ କ୍ଲାସରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତିଜୟ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ, ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ମହାରାଜ ଅଷ୍ଟେରିଟି ମାନେ କଣ, ତପସ୍ୟା କହିଲେ କଣ? ତ ମହାରାଜ କହିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେयर ଇଜ नो ଅଷ୍ଟେରିଟି, ଦେयर ଇଜ नो ଅଷ୍ଟେରିଟି, ଦେयर ଇଜ नो ଅଷ୍ଟେରିଟି ଇନ କଲିୟୁଗ। କାରଣ ଆମେ କିଛି ଅଷ୍ଟେରିଟି କରି ହିଁ ପାରିବାନି, ଆମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ତପସ୍ୟା ହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଯଦି ତପସ୍ୟା କୁହାଯାଏ, ଆମ ପାଇଁ ଏଇ ତପସ୍ୟା ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି, ନିୟମିତ 16 ମାଳା ଜପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିନିମମ୍ କିପରି କରିବା, ଏବଂ ଏଇ 4ଟି ରେଗୁଲେଟରୀ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ, नो ମିଟ୍ ଇଟିଂ, नो ଇଲିସିଟ୍ ସେକ୍ସ, नो ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ, नो ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ, ଯୋଉ ଏଇ 4ଟା ରେଗୁଲେଟରୀ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଯାହା ଆମର ରହିଛି, ତାକୁ କିପରି ଆମେ ଠିକ ଠିକ ପାଳନ କରିବା, ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା। ଆଉ କୌଣସି ତପସ୍ୟା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ ବା ଆମେ କରିବି ପାରିବା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କଥାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆଗରୁ ଏଇ କୋର୍ସ ଗୁଡିକ ଆମର ପର୍ପଟରୁ ମୁଁ ପଢିବାକୁ କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ଇଂଲିଶ ସାଇଡ୍ ଲେଖିଛି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ବହିରେ ସେଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ।
पर्पट रू आपण एटा पाइजिबे। तो जणे जणे गोटे गोटे कोट पढ़ंतु। के पढ़िया चाहिए जो मैंने पढ़ी नांती। आज्ञा संतोष बाबू। The chanting of this holy mantra is the only shelter of the desireless, pure devotee of the Lord. Simply by such tapasya or penance, the devotee of the Lord achieves all perfections like Lord Bhishma, हाँ ब्रह्म। Bhagavatam 2.9.6 purport. हाँ लॉर्ड ब्रह्मा। तो ये कह जे देखंतु ई महामंत्र रो जप केवल मात्र ई महामंत्र रो जप हमर गोटे मात्र भरोसा। आ एइटा ही केवल एई तपस्या करिया द्वारा ब्रह्मा को बळी हमें ऑल परफेक्शन प्राप्त हो परिबा। धन्यवाद संकर्षण बलराम प्रभु। Hare Krishna. जे मैं अनुरोध करबी पद्मनाभ हरि प्रभु आपण पढ़िया चाहिए। Following the order of the bona fide spiritual master is the success of the spiritual life of the disciple. Srimad Bhagavatam 2.9.8. हाँ Purport. धन्यवाद पद्मनाभ हरि प्रभु। तो देखंतु भगवान भगवान कर बा भगवान को प्रतिनिधि कर हम जो सेवा रे नियुक्त होबा ताहा हमर स्पिरिचुअल लाइफ रो सक्सेस। एवं थर्ड टा श्याम कृष्ण प्रभु हाथ उठेथिले रेज हैंड करथिले पढ़िबे। Hare Krishna Prabhu. Dandavat pranam. हाँ पढ़। Even for material prosperity, name and fame, one has to undergo severe type of penance. Otherwise, no one can become an important figure in this material world. Why then would there not be severe types of penance for the perfection of devotional service? Srimad Bhagavatam, second canto, chapter 9, text 24, purport. धन्यवाद श्याम कृष्ण प्रभु। तो देखंतु जदि आमे भौतिक जिनस किछि गोटे पाइया पय आमे अत्यधिक कष्ट साधन करि पारछे किछि आमे कष्ट साधन करी भौतिक जिनस को प्राप्त करिया को चेष्टा करि पारछे हम जीवन रे ताले भगवान को निमित्त किछि कष्ट साधन करिया को आमे पछगुंचा काहे दउछे। भौतिक जगत रे हम किछि माने धर आमे गोटे पोजीशन पाइछे आमे इंप्रूव करिया चाहछे हम रोल रे प्रमोशन पाइयो चेष्टा करछे हम केते कोन करिया रेडी होछे किंतु ए भगवान को पय करिया को ले हम काहे कि पछगुंचा दबा। और जदि बा किछि कष्ट साधन करिया को पड़ी थाए भगवान को निमित्त ताहा करिवा प्रयोज्य। प्रभात कहछन जदि जोटा बेले बेले धर आमे देखिबा जे जोटा आरंभ रु पॉइजन परे सेटा नेक्टार होछि जोटा आरंभ रु बहुत नेक्टारियन लागुछि परे सेटा पॉइजन। तो आज जोटा हमको लागुछि बहुत माने आमे आनंद रे अछु बहुत भलो चलछि सब किंतु शेष रे हमको पॉइजन मिलिबो माने किछि हमर लाभ ही होबनी हम जीवन। और जोटा आरंभ रे हमको आज माने कष्ट साधन करिया पड़छि बहुत मतलब लागुछि बहुत कष्ट करिया पड़छि भक्ति रे किछि करिया कहले किंतु ପରେ ଏହା हमको दिव्य आनंद दब भगवान को धाम को हमको नहीं जीव। तो ता ठारो बड़ कौन हो परियो। देखंतु ब्रह्मा तपस्या करले लास्ट कौन हला लास्ट से एक तो भगवान कर सेवा पाइले क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स हेले सृष्टिकर्ता हेले लास्ट रे भगवान ताको एक गोपाल मंत्र मते दिछ। तो यहीपर भाव में आम आज जाना पाइले जे तपस्या कहले कौन तपस्या किपरि करने होता है कली जुगर तपस्या कौन भगवान कर ये जो दिव्य नाम रो जप किपरि महत्वपूर्ण आउ कौन तपस्या कहीं प्रযোज्य नुह आ मनीष जन्म रे किपरि आमे भगवान कर भक्ति करवा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। तो ये सब विभिन्न विषय पर आमे चर्चा कले आमे एठी आमे कथा को आज एंड करवा। तो जदि कार किछि कमेंट्स बा किछि एडिशन थाए आपण कहि परिबे नाले किछि क्वेश्चंस रहले मते आपण कहि परिबे। हरे कृष्ण जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय और भक्त वृंद की जय। जय हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण हरे कृष्ण हम प्रभु जी विशेष तौर पर हो हरे कृष्ण प्रभु प्रभुଙ୍କର ଆହୁରି ସମୟ 6 ମିନିଟ 7 ମିନିଟ ଥିଲା आज्ञा କରିପାରିଥାନ୍ତେ ବହୁତ ଟାଇମ ମେଣ୍ଟେନ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାହାର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ ଜାଣି। आज्ञा हरे कृष्ण पद्मनाभ दंडवत प्रणाम को जड़े पचारନ୍ତୁ। भक्त हाँ से कुहନ୍ତୁ। साधना बा तपस्या से बहुत प्रकार चेष्टा करुछि चिंता करुछि करिया पई किछि किछि करुछि
କିନ୍ତୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳ ହଉଛି। ସେ ବହୁତ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଛି, ହେଲେ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରବଳ ଯେହେତୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ସେଥିରେ ସେ ମାନେ ଫେଲ ହଉଛି। ଆଉ ସେ କଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଲେ ଯେ ତା ସହିତ ସେ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବ, ମାନେ ତପସ୍ୟାଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବ? କଣ କଣ ଟିକେ ଟିପ୍ସ ଦେବେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ସିଏ ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ଯୋଉ ଭକ୍ତିର 9ଟି ଅଙ୍ଗ ରହିଛି, ତା ଠାରୁ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଆମର ରହିଛି ଶ୍ରବଣ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛି ନା ନାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ? ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ ତ କରୁଛି, ନାମ ଜପ ତ ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ହେଇନାହିଁ, ନହେଲେ ଶ୍ରବଣ ଆଉ ଦରକାର ବି ପଡନ୍ତାନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଜପ କରୁନାହୁଁ, ଆମର ଶ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ କରିବା ଦରକାର, ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ କରିବା ନିୟମିତ ଦରକାର। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଯଦି ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଳା କରିବା, ଆମର ରେଜଲ୍ଟଟା ଫେଲ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମାନେ ତାକୁ କୃପା ତ ମିଳିବ, ତାର ଅଗ୍ରଗତି ହବ, ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରୋସେସରେ ଅଛି। ଜଣେ ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରୁନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଛି, ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ମାନେ ଖରାପ ସେ କିଛି କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଆଜି ସେ ମାନେ କରୁଛି, ତା ସହିତ ଯେ ଶ୍ରବଣ କରିବ, ତାହେଲେ ଠିକ ଠିକ ତାର ବାଟଟା ଚାଲିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କରିବା ଦରକାର। ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ, ଆମର ଯୋଉ ଅସୁବିଧାଟା ହଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ବା ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ଦରକାର। କଣ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ରହିଛି, ଯେ ଆମକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କୋଉଠି ଆମର ଭୁଲଟା ରହୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ କନସଲ୍ଟ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସଲ୍ୟୁସନଟା ମିଳିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଚରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ପଦ୍ମନାଭ ହରିପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେସ୍ କରିଛନ୍ତି। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। हरे ऋषभ कृष्ण। देव भगवान का जो श्लोक कहले शुद्धेन सत्ता ब्रह्म सुख अनंतम, तो आम नुआ स्टेज रे कौन सी तपस्या करके हृदय को शुद्ध कर पारिबा कली जुग रे? एटा हम टिके आज्ञा, गोटे विस्तार टिके करथिले भलो। धन्यवाद प्रभु। ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏଇଠି। ତ ପଦ୍ମନାଭ ହରିପ୍ରଭୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚରଣ ସୂତ୍ରଙ୍କ ଭଳି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ କଷ୍ଟ ସାଧନ ଏଇଠି କିଛି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯାହା ଲେଖିଲେ ସେ, ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ କିପରି କେବଳ ଏଇ ଇଟିଂ ସ୍ଲିପିଂ, ଏଇ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମଧ୍ୟ ଚାରିପଟେ କେବଳ ରଖିଦବା କଥା ନୁହଁ, ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବା କଥା। ଏ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା ଆମେ କରିପାରୁଛେ, ବାସ୍ତବରେ ସେଇଟା ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି। ତ ମଣିଷ ହିଁ ଯଦି ଆମେ ତାହା ହିଁ କେବଳ କରିବା, ତାହେଲେ କଣ ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା ଆମର ମଣିଷ ଜୀବନ? ସେଇଟା ହେଲା ଏ ଶ୍ଲୋକର ସାରାଂଶ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ପାଇଛେ ଆମେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଏଇ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମଧ୍ୟ ପଛେ ନ ଦୌଡ଼ିକି ଆମକୁ ବାସ୍ତବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଧର୍ମ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କଣ ଆମକୁ କରିବା ଦରକାର, ତା ପ୍ରତି ପ୍ରୟାସ ହେବା। ତ ଆମେ ଯେମିତି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛେ, ଆମେ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, ତ ତାହା ପ୍ରତି କେମିତି ଆମର ଉତ୍ସାହ ବଢିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆହୁରି ନାମ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ କରିବା, କିପରି ଆମେ ଅନେକ ଯୋଉ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ତାକୁ ପାଳନ କରିବା, ତ ତା ପ୍ରତି ଆମେ ପ୍ରୟାସ ହେବା ଦରକାର। ତ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ଆମର ପେସେନ୍ସ ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି। ପେସେନ୍ସ ମାନେ କଣ କୁହନ୍ତୁ ଓଡିଆରେ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ। 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 Yes. ଏହା ଚରଣ ସରୋଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସବୁ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ନା, ଉତ୍ସାହ ନିଶ୍ଚୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ସବୁ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉନେ, ଭାବିବା କଥା ନୁହଁ ଯେ ଏବେ ଆମେ ଇଏ ହେଇଗଲେ ମାନେ ଆମେ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ନା, କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ ବେଳେ ବେଳେ। ଯେମିତି ଥରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ଜଣେ ଇସ୍କନ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ସେ ଯେ ନାରଦ ମୁନି ଦେଖନ୍ତୁ, ନାରଦ ମୁନି ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପାଇ ସେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ଜନ୍ମ ଆମେ ଆମେ ତ କେତେ ଥର କେତେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମାନଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ପାଉଛୁ। ଆମେ କେତେ ଜଣ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଥିବେ, ତ କାହିଁ ତାଙ୍କର କାହିଁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇନି ଏବେ ଯାଏ, ବା ଆମର କାହିଁ ହଉନାହିଁ, ଆମେ ଏତେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମାନଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଲୁଣି? କାରଣ ଦିଟା କାରଣ ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ, ଆମେ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉନେ ସେଇ ମହାପ୍ରସାଦକୁ, ବା ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଏଇଭଳି ସାଧନା କରିବା। ଯଦି ଆମକୁ ଏବେଠାରୁ ଭଗବାନ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ଦେଇଦେବେ,
ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମର ମାନେ ଆମ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଭଗବାନ କରେଇଥାନ୍ତେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆଉ ନ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ କହୁଛି ମୁଁ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ରହି ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଟା ଭକ୍ତଙ୍କର ମୁଡ। ତ ବେଳେ ବେଳେ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ସମୟ ଆସିଲେ ତାହା ହେବ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रज्ञा परमिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी श्रीमद् भागवतम श्लोक 551 रे ट्रांसलेशन थिला सेतरे गोटे इंपोर्टेंट सेंटेंस थिला जोटा कि आपण हाइलाइट करथिले। One should engage in penance and austerity to attain the divine position of the devotional service। तो प्रभु जी एठे दीटा वर्ड यूज हेछि penance and austerity। तो इन जनरल आमे बुझू जे पेनान्स आ ऑस्टेरिटी माने जोटा को तपस्या को बुझाए, किंतु सेमानकर एमती किछि माने डिफरेंस अछि कि दुईटी वर्ड मझिरे कि जोटा माने टेक्निकली एमती किछि अछि कि? एक्चुअली मु को ठीक भाबे मोर स्मरण हो नाही, किंतु डिफरेंस अछि किछि स्लाइट डिफरेंस। माने जेमति रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स आ जप दुईटी भितर किछि पार्थक्य रहछि। गोटे करिवा जिंस गोटे रहिछि, गोटे न करिया जिंस रहिछि। तो एभଳି किछि डिफरेंस अछि। मु ताहा ठीक भाबे जानिनी, से हम कहि परिबिनी। परे आपनकु देखिकि कहि परिबा। हरे कृष्ण। श्योर प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ आउ कि क्षमा कहबे करते कहि परिबे एटा को जदि कहि। केते आज्ञा आज्ञा केते नंबर श्लोक एटा पंचम स्कंद चरित्र हरे कृष्ण प्रभु जी। 551 एटा पंचम स्कंद पंचम अध्याय प्रथम श्लोक। ଅଷ୍ଟେରିଟିର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଯେ ସତୀତ୍ୱ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆମର ଓଡିଆରେ, ତ ସେଇ ସତୀତ୍ୱଟାକୁ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧତା ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି ଆପଣ, ମାନେ ଆମେ କହିପାରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଭୁ जी। ନା ସିଓର ହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ନହେଲେ ଏଟା କନଫର୍ମ କରିବା ପରେ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା ହରେ ହରେ कृष्ण प्रभु जी। ओके ये प्रश्न को ଆପଣ କିଛି କହୁଥିଲେ? ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ जी। ତପସ୍ୟା ଭକ୍ତିର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ କି? କାହିଁ ଅଙ୍ଗ ନୁହଁ, ଯଦି ଲେଖା ହେଇଛି ତ ତାହା ଏକ ଅଙ୍ଗ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ତ ଦରକାର ନା ପାଇଁ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେଇପରି ତପସ୍ୟା ନୁହଁ। ଆମେ ଯେପରି କନକ୍ଲୁଜନ ଆଣିଲେ ଯେ ଯୋଉପରି ତପସ୍ୟା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କରିଥିଲେ ବା ଅନ୍ୟ ମୁନି ଋଷି ମାନେ କରିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନି କରିଥିଲେ, ସେଇ ତପସ୍ୟା କରିକି ଆମର କୌଣସି ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବନି। ଆମକୁ ଯଦି ତପସ୍ୟା କରିବାର ଅଛି, ଏଇ ଭକ୍ତିମୂଳକ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ପାଇଁ ଯେମିତି ଏକାଦଶୀ ରହିଛି, ଆମ ପାଇଁ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ ରହିଛି, 4ଟା ରେଗୁଲେଟରୀ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବାର ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ରହିଛି ମାନେ ଉପଦେଶ ଗୁରୁଙ୍କର, ତାକୁ କିପରି ପାଳନ କରିପାରିବା, ଆମ ଅଥରିଟିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା, ଏଗୁଡିକ ଆମ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ହଁ ତପସ୍ୟା ବୈରାଗ୍ୟ ଏସବୁ ଭକ୍ତିର ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତିର ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 259, ଆଜ୍ଞା 1-259ରେ କୃଷ୍ଣ ଉନ୍ମୁଖಂ ସ୍ୱୟଂ ଜାନତି ଜମା ଶୌଚାଦୟସ୍ ତଥା ହୁଁ ଇତ୍ୟସ୍ୟ च न ଯୁକ୍ତ୍ୟା ସାତ୍ ଭକ୍ତ୍ୟା ଅଙ୍ଗନ୍ ଭକ୍ତ୍ୟାଂ ଗନ୍ତର ପତିଥା। ତାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟମ ନିୟମ ଶୌଚ ଆଦି କୃଷ୍ଣ ସେବନମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ସ୍ୱୟଂ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ଅଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ହଁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କଲାଣି, ଆଜି ଯେମିତି ଆମେ 4ଟା ରେଗୁଲେଟରୀ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଜଣେ ଭକ୍ତ ପକ୍ଷରେ 4ଟା ରେଗୁଲେଟରୀ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। ମାନେ ଏବେ ଆମକୁ ଯଦି କିଏ ମାନେ ଯାଚିବ ବି, ଆମେ କଣ ମିଟ୍ ଖାଇବା ନା ଅନିୟନ ଗାର୍ଲିକ ଖାଇବା? କଦାପି ନୁହଁ। ଯେମିତି ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ, ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ଆଉ କେବେ ଇଚ୍ଛୁକ ହବା ନା। ତ ଏହା କିପରି ହଉଛି ନା, ବିକଜ ଆମକୁ କିଛି ଭକ୍ତିର ରସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କୌଣସି ସମୟରେ ଏଇ ଆମେ ପ୍ରୟାସୀ ହେଇଛେ ଯେ ଏହାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ କରିବାକୁ। ତ ଆଜି ଆମକୁ ଏଇପରି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଏଇ ରସ ଟିକେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ କରିପାରୁଛେ। ତ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁ ସାଇଁ। ହରେ ବହୁତ କୃଷ୍ଣ। ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହିଁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ସାଧନ କରେ, ଅଟୋମେଟିକ ସବୁ ତପସ୍ୟା ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ବା ବୈରାଗ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକଟ ହେଇଯାନ୍ତି।
କାହିଁକିନା ଭକ୍ତି ସହିତ ସମସ୍ତେ ଯୋଡି ହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ କଣ କୁହାଯିବ ଗୁଣଗାନ ବା ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିରେ ବଢିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ତପସ୍ୟା ଭକ୍ତିରେ ଯୋଡନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତପସ୍ୟାର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ବଢିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜଡ ଜଗତର ଲୋକ ବହୁତ ବଡ ବଡ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତପସ୍ୟାର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଯେମିତିକି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଏବେ କୁମ୍ଭମେଳାରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଥିଲେ, 18 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ପିଇନି। କେତେ ବଡ ତପସ୍ୟା! ଖାଉଛନ୍ତି ନା ପାଣି ଖାଉ ବି ପିଇନାହାନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି? ଅନ୍ନ, ହଁ ଓ ଖାଉ ବି ନାହାନ୍ତି। ବଞ୍ଚି ପାଣି ପିଇନାହାନ୍ତି କି ଅନ୍ନ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଥାଏ ଯେକୌଣସି ଫଳରେ, ତରଭୁଜ ହଉ, କଦଳୀ ହଉ, ଆପୁଲ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ ତପସ୍ୟା। 18 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ପାଣି ପିଇନାହାନ୍ତି କି ଅନ୍ନ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ମାନେ କଣ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଉଟା କୋଉଟା ଆପଣ ମାନେ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ, ଆଉ କଣ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇପାରିବ ବା ବହୁତ ଭଲ ହେଇପାରିବ, କିଏ କଣ କୋଉ କୋଉ point କହିବା ପାଇଁ ହଁ, ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଓପେନଲି କହିପାରିବେ, ଏମିତି କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ହରେ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଜୟ ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୋର ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁଛି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀଲ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ଯେ ହଁ ମହାରାଜ ଥରେ କହୁଥିଲେ ତପସ୍ୟା ହଉଛି କଣ ନା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହା ହିଁ ବଡ ତପସ୍ୟା। ଏବଂ ସେ କହନ୍ତି, ଗୋଟେ କୋଟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସାହୁ କହିଛି ପାଚଲା କିଆରିରେ ମହି ଦଉଛି, ମୁଁ ମାନେ ପାଚଲା ଧାନ କିଆରିରେ ମହି ଦଉଛି। ସାହୁ କହିଛି ପାଚଲା ମହି ଦଉଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହା ହିଁ ବଡ ତପସ୍ୟା। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭକ୍ତିମୂଳକ ସେବା ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା କହିଲେ, ଆପଣ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହା ଭକ୍ତି ଜୀବନ ଗୋଟେ ତପସ୍ୟା। ସେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଗୁରୁଦେବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା ତାହା ତପସ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏଇଆ କହୁଛି। ହରେ ହଁ, କୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁପାଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ପର୍ପଟରେ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, 2.9.8 ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଥମେ ଭାଗବତଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ, ସେଇଟା ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ହଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଏଇଟା ରହିଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହବ ଆଉ। ଆଉ କିଏ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପଙ୍କଜ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି କ୍ଲାସ ରେ? କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଅମୃତେଶ ଗୌର ଦାସ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫାଷ୍ଟ ରୁ କ୍ଲାସ ସେଟେଲ ମାନେ କ୍ଲାସ ସେଟିଂ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଏବଂ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ ଏସବୁ କରିଲେ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରାଇଲେ। ତ ବିଶେଷ କରି ଏ ତପସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ସମାଜରେ କିପରି ମିସୟୁଜ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିଥିଲେ ଭଲ। ବିଶେଷ କରି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ କ୍ଲାସ ଦେବା, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ସୋସାଇଟିରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବା ରହୁଛନ୍ତି। ସୋସାଇଟିରେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି ମିସୟୁଜ କରାହଉଛି ଏବଂ ସେ ସୋସାଇଟିରେ ସେଇଟା ପର୍ସନାଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯଦି ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା କଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ସୋସାଇଟି ଏବଂ ଆମେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ବେଶୀ ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବ ମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଉପରେ। ଯେମିତି ନାରଦ ମୁନି ନିଜେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିକି କହିଥିଲେ ଯେ ତା ନିଜ ଜନ୍ମ କାଣ୍ଡ, ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଖାଇକି ଭକ୍ତ ହେଇଛି। ତ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ତମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରଭୁ ତ ବହୁତ ଦକ୍ଷ ଭକ୍ତ। ଏଇଟା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସମାଜରେ ଏଇଟାର କଣ ମିସୟୁଜ ହଉଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେମିତି କାଲି ପଙ୍କଜ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଗତକାଲି ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧକୁ କିପରି ମିସୟୁଜ କରାହଉଛି, ସେ ନିଜେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେୟାର କଲେ। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏଇଟା ହେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ହବ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା, ମାନେ ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ବି ଖୁସି ହେବେ, ଜଗତ ବି ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆପଣ ମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୁରା ଇଏରେ ମାର୍କ ଦେଇଥିବେ, ମତେ ସେୟାର କରିଦେବେ ଗ୍ରୁପରେ। ଗତକାଲି ବହୁତ ଭକ୍ତ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ କରାହଉଛି, ଶିଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ସୋସାଇଟିରେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାୟାପୁର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ପଢୁଥିଲି,
ମାୟାପୁର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ମାନେ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭର ପୂର୍ବ ସେସନ ଟା ମୁଁ ଶବ୍ଦଟା ଭୁଲି ଅଛି ଇଂଲିଶରେ କଣ ଯୋଉ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଭକ୍ତି ବୈଭବ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଆରମ୍ଭର ପୂର୍ବ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କ୍ଲାସ ଟାଇପର। ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ହଁ ତ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଜଗତ ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଜନନୀ ବାସୁ ପଙ୍କଜ ନାପୁ ସେତେବେଳେ ପଙ୍କଜ ନାପୁ ଥିଲେ, ପଙ୍କଜାଙ୍ଗିରି ପୁ ଥିଲେ। ଦୁଇ ଭାଇ ଆସନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମାୟାପୁର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ। ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଯଦି ସେଟା ପ୍ରଚାର ନ କରିବା ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ 50% ଅଟୋମେଟିକ ଗାୟବ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଫଳ ଦବା। এইটা କହିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କଣ କହିବେ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ କୃପଣ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କିନ୍ତୁ କହୁନି। ଲୋକ ଠକୁ ନା ଯେମିତି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଗୋଟେ ଶପଥ ଅଛି ଯଦି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ବା କୋଉଠି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଦେଖିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଯାଇପାରିବେ ତାଙ୍କ ସାମନାରେ। ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ ସ୍ପଟ୍ ଯେତିକି ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇପାରିବେ। ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଭୁଲ କରୁଛି ମାନେ କି ସେ ଜାଣିପାରୁନି, ନିର୍ବୋଧରେ ହଉ କି ଜ୍ଞାତରେ ହଉ, ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ। ସେଭଳି ତେଣୁକରି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ମାର୍କଟା ସେୟାର କରି ଶିଖିବେ, ଶିଖିଲେ ଅଲଗା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ। ଆମର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରେରଣା ମାର୍ଗ। ମୁଁ ଯେବେ ଯାଇଥିଲି 2014ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ନବଦ୍ୱୀପ ମଣ୍ଡଳ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ, ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ହୁଅନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 10,000 ଭକ୍ତ ଥିଲେ 6ଟା ଗ୍ରୁପରେ। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଜୟପ୍ରତୀନ୍ଦ୍ର ସେ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ବହୁତ ହୃଦୟ ଛୁଇଁଲା। କହିଲେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମହାରାଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କୁହନ୍ତି ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାପରେ ବି ଶୁଣି ଆସୁଛି ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଆସିବେ ନବଦ୍ୱୀପ ମଣ୍ଡଳ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯିଏ ଆସିନଥିବେ। କଣ ପାଇଁ ନା ନବଦ୍ୱୀପ ମଣ୍ଡଳ ପରିକ୍ରମା କଲେ ଭକ୍ତିମୟ ଠାକୁର ସବୁ ଭକ୍ତି ସିନା ଶଶୁର ପ୍ରପାତ ମହାରାଜ ଏମାନେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ। ନବଦ୍ୱୀପ ଧାମ ମହାତ୍ମା ଏଇଟା ଉତ୍ସାହ। ଆପଣ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ବା ଅନୁଭବ କଲେ, ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ସେୟାର କଲେ ତା ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାତ ହେବ କି ନା ମୁଁ ବି କିଛି ଉପାଦଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢିବି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପଢିବି। ଏବେ ତ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ସେଣ୍ଟରରେ ଅନଲାଇନ କୋର୍ସେସ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମର ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ମାନେ ମାର୍କ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଶିଖିବା ଦରକାର, କେମିତି କଣ ମାର୍କ କରାହଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ ମାନେ ଆମର କିଛି ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଭକ୍ତ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ସେମାନେ ଆମର କୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରଭୁ। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ଟିକେ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଟିକେ ପ୍ରଭୁ जी ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅଷ୍ଟେରିଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେୟାର ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ମାନେ ଏଟା ଆଡଜେକ୍ଟିଭ। ଅଷ୍ଟ୍ରେୟାର ଟା ହଉଛି ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଆଉ ଅଷ୍ଟେରିଟି ଇଜ ନାଉନ। ଆଉ ଡିକ୍ସନାରୀ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ସେଥିରେ କହୁଛି ତିନିଟା କଥା ମିନିଂ ଦେଇଛି ଏଥିରେ। ଗୋଟେ ମିନିଂ ହଉଛି ସିମ୍ପଲ ଆଣ୍ଡ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଡେକୋରେସନ, ହେଲା କି। ତାମାନେ ଆଉ ଥାର୍ଡ ନମ୍ବରରେ କହୁଛନ୍ତି allowing nothing that gives pleasure, ହେଲା କି। ସେଇଟା ଗୋଟେ କହୁଛି ବା କମ୍ଫର୍ଟେବଲ, କମ୍ଫର୍ଟ। ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଏଠି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଉଛି, ଦି ମଙ୍କ୍ସ ଅଷ୍ଟ୍ରେୟାର ୱେ ଅଫ ଲାଇଫ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଆମ ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ଲେଜର ଦବ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଜିନିଷକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେୟାର ବୋଲି କୁହାହଉଛି, ଯୋଉଟା ଆମକୁ ପ୍ଲେଜର ଦବ ନାହିଁ। ବା ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଏମିତି ଆଲାଉ କରି, ଆମେ ଯୋଉଟା ନିଜକୁ ନିଜେ ବରଣ କରିନେବା ଯେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ସୁଖ ଦବ ନାହିଁ ବା ଆନନ୍ଦ ଦବ ନାହିଁ, ସୁଖ ଦବ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସୁଖ ଦବ ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ଯିଏ ବରଣ କରିନେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେୟାର କୁହାହଉଛି। ଅଷ୍ଟେରିଟିଟା ସେଇଭଳିଆ କଥା, ଯେ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ତା ନାଉନଟା ହେଲା ସେଇଆ। ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏଠି
तपस्या से अर्थ त्याग भी करछे एक्चुअली त्याग करछे हम तार माने भोग करूने त्याग करछे ख्रीष्टा से अर्थ रे आसे बोली मो अरे करछ टिके एटा मो डिक्शनरी देखुथले या सेही कथा को देखुछे ऑस्टर रो ऑस्टरिटी आसेटा ऑक्सफोर्ड इन एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी धन्यवाद प्रभु आशीष प्रभु धन्यवाद आज्ञा प्रभु हमर शब्द को डिक्शनरी स्थान करला हमर एबे वक्त देबे प्रेजेंटेशन देखिए हरिनाम गौर दास प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी हरिनाम गौर प्रभु अच्छे तो हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम आज्ञा दंडवत प्रणाम प्रभु जी अच्छी हाँ प्रभु अपन भी म्यूट कर दिया हरिनाम गौर आज्ञा अपन आरंभ करो जन्मादस्य जतो न्यादितरतो चार्थे सभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति जदसूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकाम सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय उपस्थित समस्त वैष्णव मानक श्री चरण रे विशेषतः स्वागत आमर जो भक्ति वैभव जो विभागर समस्त वैष्णव मानक श्री चरण रे दासाधम कोटि कोटि दंडवत प्रणाम विशेष भाव में प्रसन्न आमर जो कोऑर्डिनेटर अशेष कृपा करी आम पाखे उपस्थित ही आमको हाथ धरी आग को नहीं जीवार प्रयास जारी रखिंट तेणु प्रसन्न प्रभु जी चरण रे मोर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम तेबे आज साधु संघ उपस्थापन करने पूर्व विशेष भाव में साधु संघर फल साधु संघ वास्तव क्षेत्र रे प्रथम कह जाउची जे आदु श्रद्धा ततः साधु संघ ततः भजन क्रिया ततः अनर्थ निवृत्ति पंचम कहूँ निष्ठा रुचि आसक्ति भाव एवं प्रेम ये भक्तिर जो 9टी सीढ़ी प्रथम ये 9टी सीढ़ी प्रथम हूँ आदु श्रद्धा श्रद्धा विशेष भाव में चैतन्य चरितामृत कहुच्छी कृष्णदास कविराज महाप्रभु कहते आमर यही जो कोर्ट रे विशेष भाव में मध्यनेला 22 परिच्छेद 64 श्लोक कहते जे श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्म कृत है श्रद्धा शब्द रु विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय जने व्यक्तिर श्रद्धा बा दृढ़ विश्वासर अभिवृद्धि अनुसारे सही भक्तर प्रथम एवं मध्यम एवं सर्वोच्च स्तर भक्ति हेबार योग्यता से निजे अर्जन करे
आगे प्रथम हूँ श्रद्धा ततः साधु संग। तेरे साधु संग परे कहुची साधु संग ये श्रद्धा पर जो साधु संग कहुची साधु संग रु आमर विशेष भाव में हलधर स्वामी महाराज कहती गुरु महाराज कहती जे भक्ति बिना कौन साधन दीते नारे फल भक्तिस्तु भगवत संग भक्त संगे न पजायते सत्संग लभते पुमान संचित पूर्व सुकृति। आमे जानो विशेष भाव में प्रभुपाद कोटरू बहु क्षेत्र में परिलक्षित मूल कथा जे साधु संगर फल होची केवल भक्ति। साधु संग सर्वशास्त्रे कय लव मात्रे साधु संगे सर्वसिद्धि है। तेबे आमे प्रथम जे साधु संगर फल साधु काहाकू कहिबा साधुर लक्षण एवं साधु प्रभुपाद विशेष भाव में गुरुत्व देइचंती एवं बुझेइचंती भी विशेष भाव में चैतन्य चरितामृत रे साधुंकर लक्षण संबंध रे कहिचंती। साधु उनकर बा साधु संगर लक्षण गुड़ाक अच्छी साधु पाखरे जहाँकर अंत शुद्ध एवं बहिर् माने बहिर्शुद्ध जार अंत शुद्धि अच्छी एवं बहिर्शुद्धि से होचंती साधु। एवं ए साधु से कहते जदियो साधुंकर बहु लक्षण अच्छी किंतु ये कहते जे कृष्णंक पाद पद्म पूर्ण शरणागति ही एटा होची साधुर मुख्य लक्षण। एथि कुआउची कृपालु अक्रतद्रह सत्यसार निर्दोष बदान्य मृदु शुचि अकिंचन आउ कुआउची साधु पाखरे परोपकारक शांत आ कृष्णैक शरण अकाम निरीह स्थिर आ विजित षड्गुण मितभुक अप्रमत्त मानद अमानी गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मौनी। इटी चैतन्य चरितामृतर मध्य नेला रे विशेष भाव में देखिए जे साधु अति कृपालु अटंती से अकृतद्रह अर्थात से कहार प्रति शत्रुता आचरण करती नहीं से सत्यसार अटंती एवं सर्वत्र परमात्मा को दर्शन करांती। ए साधु संग श्रीमद भगवत गीतार मध्य कहा जाइछि गीतार पंचम अध्याय 18 नंबर श्लोक रे कहिचंती वास्तविक जो साधु बा पंडित से सर्वत्र परमात्मा को ही दर्शन करती। एटा गोटे श्लोक कोर्ट रे अछि विद्या विनय संपन्ने आपण माने समस्त जानिचंती प्रभु माने बसचंती मोर तो योग्यता किछि नाही केवल अप्लाई करी मोर जीव थरुची आपण मानक आगे कथा कहवा पई वास्तव क्षेत्र में प्रयास करुची जेहेतु भक्ति वैभव निर्देश अच्छी आपण मानकर डेमो क्लास रे उपस्थित हवा तथापि उपस्थापन टिके करुची कोठी भूल थिले आपण माने क्षमा करी मते टिके संशोधित करदेवे। ये वास्तविक विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभीरस्तिनी सुनी चैव सपा केच पंडिता समदर्शिन। भगवान कहउचंती गीतार पंचम अध्याय 18 श्लोक रे वास्तविक जो माने साधु बा पंडित सामाने सर्वदा परमात्मा को सर्वत्र सामाने परमात्मा को दर्शन करती। तत्पर साधु निर्दोष अर्थात समस्त दोषरु से मुक्त दोष नहीं दोष गुणत्वात् मेव साधु नाम एटा केवल साधु प्रभुपाद एइथिपाई विदेश रे गुटे जिनिस देखैचंती से बदान्य प्रत्येक जीवर दुख रे से दुखी समभावपन्न जीव जो आत्मदार्थ होउची जीवर जो कष्ट जीवर
कष्ट को सही न पारी साधु कौन कर निज लोक ना भगवान निजर प्रकाश साधु द्वारा कौन करती ना सी बदान्य से केवल बदान्य जी की जीव को कौन कर आत्मा को प्रत्येक जीव को भगवान चरण रे निवेद भगवान चरण रे लगे भगवान चरण रे मती जो मानकर ये मृदु तांकर व्यवहार अति धीर सूची माने अत्यंत अंत एवं बहिर्सूची अकिंचन है जे निज को सर्वदा हीन मने करती निकट में गर्व बा दंभ न थाए सर्वोपरि से प्रत्येकंकर मंगल निमित्त कार्य करती कारण से समस्त को कृष्ण संबंध में दर्शन करती प्रभुपाद आमर जो गुरु परंपरार धारा अंतर्जातीय कृष्ण भावना मृत संगर साधु संगर यही साधु संग जोटा कहूची साधु संग जदि तुम्हें भगवान कृष्ण को भल पाइब तेरे तुम्हें समस्त को भल पाई पार नचेत निश्चित द्वंद्व भाव उपजीव आमर कौन होची ना आमे प्रत्येक इटू शिक्षा कौन मिलुची साधु पाखरु ए जिनस ही मिलिबो प्रत्येक जीव को आदरर सहित ग्रहण करिबो एवं प्रत्येक जीवर घृणा नुहे घृणा माध्यम रे घृणा करिबोनी प्रत्येक जीव को एवं साधु समस्त को से आदर सहित भगवान प्रीति अर्थात जो भक्ति जोटा कहूचे जे भक्ति बिना कौन साधन कौन सी साधन आउ फल दब नहीं एवं यही सत्संग लभते पुमान यही सत्संग लाभरु संचित पूर्व स्वीकृति कौन ना भक्ति प्रथम स्टार्ट होची साधु संगर फल यहाँ जे श्रवण कीर्तन रु भक्तिलता बीजरु बढ़ी बढ़ी चलो आगे प्रथम होची जो नवदा भक्ति कहूँ गोटे अंग जदि परिपुष्ट साधु कृपारु हुए से कहूँ श्रवण कीर्तनाथ ताले श्रवण कीर्तन आरंभ आगे शुणा आम जो नवदा भक्ति अच्छा साधु संगर आचार्य माने कौ माने साधु विशेष भाव में द्वादश महाजन कथा तो भागवत में कहला आपण माने जानी भागवत में कहुच्छी द्वादश महाजन हरे कृष्ण जतले जमराज जतले तांकर अजामले संवाद रे प्राय एटा देइचंती सेथिरे जो महाजन कथा वर्णना करचंती स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु और प्रहलाद जनक भीष्म बलि वैयासकी वयम वयम मान जमराज कहते मु निजे तेरे जो आचार्य माने ये आचार्य माने जो प्रथम हेले श्रवण श्रवण करचंती श्रवण स्टार्ट होती परीक्षित महाराज श्रवण माध्यम रे साधु संगर फल एटा ही कि श्रवण करी साधु संगर जो महत्व जो कथा कहते जे श्रवण पाखर स्टार्ट एवं द्वितीय होती के परीक्षित महाराज होती कीर्तन आचार्य श्रवण कीर्तन स्मरण हेले प्रहलाद महाराज आपण माने जानी एगुड़ा विशेष भाव में उपस्थापन नुहे मु खाली केवल समय अल्प भितरे जे सर्व महागुण गण वैष्णव शरीर कृष्ण भक्ते कृष्णर गुण सकली संचारे चैतन्य चरितामृत मध्य नीलारे एटा कहिसंती दिव्य गुण लाभ करिवा निमित्त अति व्यग्र हेबा उचित नुहे केवल साधु संगरे केतो ध्यानी योगी केते कथा कहै केवल भक्ति मार्ग रे ही भगवान कर सेवा एवं ए जो आमे जो नवदा भक्ति रे कहले लास्ट होचंती लास्ट कथाटा होची केवल कृष्ण प्रेम ये श्रवण कीर्तन पाखरु आरंभ करी आमर जो 9टा सीढ़ी कहली श्रद्धा तत साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति आ निष्ठा रुचि तापरे आसक्ति तापरे भाव तापरे प्रेम कृष्ण प्रेम सेटा हला पंचम पुरुषार्थ किंतु ए साधु संगर भी
केवल यही कृष्ण प्रेम ही मिले अन्य अनान्यम पंथा विद्यते लोकेस्मिन् आउ अन्य पंथा किछि नाही केवल यही साधुंक कृपारु এই কৃষ্ণ ফল বা এই সাধুଙ୍କ কৃপা ফଳରେ কোন ମିଳେ ନା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ମିଳେ ते भक्त आमे जानुचे ते आदौ जदि श्रद्धा এই साधु संग এই भजन क्रिया এই सब थिरे या मूल रे के या मूल रे होचंती साधु हमकु गुरु वाक्य को दृढ़ करी तेणु कारण श्रद्धा वृद्धि करी अर्थात साधु शास्त्र गुरु वाक्य रे दृढ़ विश्वास स्थापन करी गुरु पदाश्रय जो माने करंती तत्पर भगवान कर भजन करंती साधु गुरु को पदाश्रय न करी केही भजन करि परिबे नाही कारण भजन किपरि करा जाय ना एटा होची गुरुदेव जहा गुरुदेवंकर वैष्णव मानकर निर्देश सेई निर्देश को पालन करी गुरुंकर पदाश्रय करी भजन करिबा पूर्व तुम हृदय रे बहु अनर्थ अछि जाकि सेई अनर्थ भक्ति पथर बाधा घटे तेणु श्रद्धा पूर्वक गुरु पदाश्रय करी साधु संगरे हरि कथा श्रवण एटा होची गुरुत्व जे गुरु पदाश्रय करी साधु संगरे हरि कथा श्रवण करी भजन रे नियुक्त हेले कौन हुए ना समस्त अनर्थ दूरीभूत ही जाए भक्ति लाभ कले स्वतः समस्त दिव्य गुण प्रकाशित हुए किंतु जे पर्यंत ये अनर्थ मान आम पाखरे थाए ए दिव्य गुण मान प्रकाशित सेते बेले हेबे नाही तेणु साधुंकर सही अवस्था को माने कौन ना भजला भाषबा नामाभास अवस्था को कहा जाए तेणु आमको स्थिर चित्तरे गुरु मानकर अनुगत्य साधु मानकर अनुगत्य आमको कौन करने को पड़ो भजन करिवार अछि नाम को आश्रय करिवार अछि तेणु शुद्ध भक्तों संगरे शुद्ध नाम भजन कले स्वतः दिव्य गुणमान प्रकाशित हुए सही अवस्था रे साधकर जेकोसी विषय प्रति रुचि आसे कौन सी रुचि केवल भगवान को रुचि आउ कौन सी नहीं रुचि केवल नाम ग्रहण रे रुचि आसे आउ कौन सी रुचि नहीं ए नाम कीर्तन करी से प्रेम कौन प्रेमा स्वाद आस्वादन करे तेणु ये भक्ति पथरे जो सुगुण मान लाभ करने निमित्त आमको कौन करने को पड़ो ये नाम साधु संगरे हरि नाम महाप्रभु से साधु संगे हरि नाम सनातन गोस्वामी कहते साधु संगे हरि नाम यही मात्र चाहिए संसार जिनिते आर कौन वस्तु ना भक्ति विनोद ठाकुर कहते हे मोर प्रिय भ्रातागण भक्ति विनोद ठाकुर तुम्हार मूल्यवान समय को यही सुजोग लाभ निमित्त विनियोग कर मूल्यवान दुर्लभ मानव जन्म एथिरे आमको लगेबा को पड़िबो अंतर्जातीय कृष्ण भावनामृत संगरे विशेष भाव में आमको आमे बहुत आम भितर आसे से जिनिस साधु संगर फलटा एटा साधु वाक्य को चित्ते करिया गुरु आर ना करी हो मने आशा गुरु बंधन रे कुआ होची आमको आउ किछ आशा नहीं आमे चारिटा नियम को कड़ा कड़ी आम अंतर्जातीय कृष्ण भावनामृत संगर साधुंकर निर्देश एवं ये चारिटा नियम कड़ाकड़ी पालन एवं विशेष भाव में केवल प्रचार कथा कह प्रचार टी केमिति ना गुरु महाराज कहती मु शुणी लेक्चर प्रचार आम भी बहुत जाकि विनम्र भाव में कहूँ गुरु महाराज केमिति प्रचार मोर ज्ञान ना मु कौटी कौन कथा कहबी ना रे तुमको कथा कहवाक हबनी कथा कह तुम केवल साधु कृपा अर्थात साधुंकर गाइडलाइन मानी तुम निज कपल कल्पित कथा कही तुम्हें केबे प्रचार करि परिबो नाही प्रभुपाद मते सेति गुरुत्व देइछथि आमे कपल कथा शास्त्र भित्तिक कथा कही साधु अनुगत्य रे हमको चारिटा नियम पालन करी 16 नाम आमे जो 16 माला जप करूछु ए 16 माला जप एवं जप करी कोन करिवो ना हमर यही जिनसटी को साधारण जीव प्रत्येक जीव देखी कौन है ना तांको जीवन रे लगेबे एटा होची बड़ कथा हमर परिचय दबा विशेष भाव में मु लक्ष्य करे हम अंतर्जातीय कृष्ण विशेष भाव में लक्ष्य करे एगुडे एथि प्रवचन चलथिला ए प्रवचन मु देखुथिली
आमर जो साधु आसुचंती इस्कन आसी एटी हरि कथा भागवत कथा हलधर स्वामी महाराज ए महागव रे 12 वर्ष पेंडल प्रोग्राम करिचंती आज मु लक्ष्य करे ए साधु कृपारू एबे अनुभव करूची एटी कोन ना आमर एटी 6-10 टा खाते 25 टा माने पंचायत रे 25 टा गां प्राय प्रति घरे लक्ष्य करूची प्रचार एमिति देखंतु शुद्ध वैष्णव द्वारा एमिति प्रचार होउची साधुंक द्वारा ए साधु पाखरे जो लक्षण मान मु जो कथा कहली विशेष भाव में यही लक्षण देखा जाए मु देखी लक्ष्य करी 25 टका प्राय 70% घरे वर्तमान लोके जप करुचंती हरे नाम ही केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा ए केवल नाम को आश्रय करी भजन साधु संगरे से महाप्रभु तो कही साधु संगे हरिनाम यही मात्र चाहिए संसार जिनिते आर कोन वस्तु नहीं तबे आमे प्रति मुहूर्त रे आम भितरे गुटे गुटे जिनिस आसे जे विशेष भाव में मो मते जो माने साधुंकर ये जिनिस देखा जाए गीतार षष्ठ अध्याय 30 श्लोक कहते ना कौन कहते जे मते सर्वत्र दर्शन करे साधु देखती भगवान को साधु ना तुम्हार हृदय सदा वैष्णव कहूँ तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे न मम वैष्णव परा जे माने जे मते सर्वत्र दर्शन जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति जे मते सर्वत्र दर्शन करे सबु किछि मो ठारे दर्शन करे से मोर दृष्टि अंतर से मोर अंतर हुए नहीं एवं अंतर हुए मु ता दृष्टि रे मध्य अंतर हुए नहीं मु ता दृष्टि रे अंतर हुए तेणु चैतन्य चरितामृत रे कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कहिचंती भक्त आमा प्रेमे बांधी आछे हृदय भितरे जहा नेत्र पड़े ताहा देखए आमारे भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमुख रे कहिचंती जे प्रेम भक्त माने प्रेमी भक्त मते हृदय मध्य रे प्रेम तररे बंधन डर रे बंधन करी रखे एवं से कौन करुची ना सर्वत्र मोर सर्व सौंदर्यमय एवं श्याम सुंदर रूप को दर्शन करुची तबे एठी हमर भागवतम रो डेमो क्लास रे दिया जाइतिला जो साधु संगर फल साधु कहा कह जाए विशेष भाव में ब्रह्मा जी जो तृतीय स्कंध ये मैत्रेय विदुर संवाद जो आमर तृतीय स्कंध 20 श्लोक जो कथाटा कहुई 20 अध्याय से दिखाई कोट करते प्रभु जी जे 24, 25 एवं 26 श्लोक ए विशेष भाव में आपण माने ए 3टी श्लोक को देखंतु मते कोर्ट रे दिया हितला आपण माने मु तो आपण मान आगे उपस्थापन करिने आपण माने जोंठी टिके संशोधन करे नेबे ततो हसन स भगवान हरे कृष्ण 24 नंबर श्लोक मो सहित टिके समस्त पाठ करंतु ततो हसन स भगवान 24 नंबर श्लोक आज्ञा हरे कृष्ण ततो हसन स भगवान असुरै निरपत्र पै मन्यमानस्तरसा जभीत परो परापत हरे कृष्ण ये अनुवाद कुआउची ततो तत्परे श्री ब्रह्मा जी असुर मानकर ए प्रकार दुष्वृत्ति देखी जते बेले भगवान द्वारा कौन है ना प्रेरित प्रथम जीव सृष्टि रे प्रथम ब्रह्मा जी देखी माने कौन है आविर्भाव हेले एवं तांको छाया जते बेले ए जे 5टी आपण माने समस्त अध्ययन करिसंती अविद्या मोह जात हैला एवं राक्षस जख राक्षस असुर जते बेले गुटे गुटे पर्याय क्रम आसिले एवं समाने कौन कले ना जक राक्षस एवं
असुर गोड़ेइले काहाकू ब्रह्माजी को गोड़ेइले ସେଇଟାକୁ ଦେଖି ଦୁଷ୍ବୃତ୍ତି ଏଇ ଦୁଷ୍ବୃତ୍ତିରା ଦେଖି କଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଥମତଃ ହାସ୍ୟ କଲେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲଜ୍ଜା ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବ ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚାଧାବନ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅତିଶୟ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ ଏବଂ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଳାୟନ କଲେ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାମାତୁର ଅସୁର ଗଣ ଏଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କି ଦେଇଥିଲେ 3ଟା ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ ସେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରି ନାହିଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶରେ ମୁଁ ମାନେ ଇଏ କରୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାମାତୁର ଅସୁର ଗଣ ସେମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଏକ ସାଧୁ ସମ୍ପନ୍ନ ମାନେ ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ପିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅସୁର ମନୋବୃତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ସ୍ପୃହଣୀୟ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରପାଦ ଏଥିରେ ଭାବାର୍ଥରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି 3ଟି ଶ୍ଲୋକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେ ଆମେ এই যে সাধু সম্পন্ন পিতাଙ୍କ পক্ষରେ এটি সাধু ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ମନୋବୃତ୍ତି ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା କଣ ନା ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ବିମନସ କହିଛନ୍ତି ଅସୁର ମାନେ ଗୁଡେଇଛନ୍ତି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ। ଏଇଠି ଆପଣ ମାନେ ଏଟା ଆଗ ପୂର୍ବ ଇଏଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା 25 ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ସ ଉପଦ୍ରବ୍ୟ ବରଦଂ ସମସ୍ତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ 3ଟା ଶ୍ଲୋକ स उपद्रव्य वरदां प्रपन्नार्ति हरं हरिम पाठ करंतु प्रभुजी किए जने आपण माने मु हरे कृष्ण प्रभुଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ 25 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟି ଏଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁजी। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ବୋଧେ ଆଜ୍ଞା 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 ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଅଧ୍ୟାୟ 20 ଆଉ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 25 ରେ 25 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ମତେ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁଜି ଆପଣ 24 25 ଆଉ 26 ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା स उपब्रज्य वरदं प्रपन्ना अति हरं हरि अनुग्रहाय भक्तानां उरूपात् मदर्शनम। हरि बोल हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम प्रभुजी। माने स से ब्रह्माजी स कि से ब्रह्माजी उप उप माने से कुछ उपद्रव वरदम सन्निहितम हरिम हरि भगवान को कहते वरदम वर प्रदानकारी प्रपन्न जो माने तांकर भगवान पाद पद्म आश्रित आर्त दुख हरम कि से हरण करती से हरि बोली कहुई भगवान हरि से कौन कले अनुग्राह कृपा प्रदर्शन निमित्त भक्त मानू कौन करती ना उपयुक्त रूप से आत्मदर्शन निजको प्रकाश करती। श्लोक एति कहते प्रभुपाद केड़े सुंदर भाव समस्त अभीष्ट वरदाता तांकर पाद पद्म शरणागत भक्तंकर दुख को हरणकारी एवं भक्त मानकर संतोष विधान निमित्त से असंख्य दिव्य रूप धारण करती से ही परम पुरुष भगवान निकट को जाई श्री ब्रह्मा जी कौन कले ना निवेदन कले भय रे ब्रह्मा जी भय करी दौड़ी ब्रह्मा निवेदन करुँच भगवान पाखरे तेरे समस्त अभीष्ट वरदाता एवं पाद पद्म जो माने शरणागत भक्तर दुख हरणकारी ये सब विशेषण पद आ भक्त मानकर संतोष विधान निमित्त जे असंख्य दिव्य रूप धारण करती से ही परम पुरुष भगवान निकट को जाई ब्रह्मा कौन कर निवेदन करुँच। प्रभुपाद कहते विशेष भाव में एटा गुरुत्वपूर्ण कथाटी जे व्यवहृत भक्ता नाम अनुरूपात्म दर्शनाम ये प्रयोग तात्पर्य प्रभुपाद कहते
तात्पर्य जे भगवान भक्त मानकर इच्छा अनुଯାयी तांकर विविध रूप प्रकाश करती। एटा हूँ कथा। उदाहरण स्वरूप आम दीटा देखे ये करुचु हनुमान जी भगवान को रामचंद्र रूप में देखा चाहिए जानी समस्ते, किंतु अन्य वैष्णव गण राधा कृष्ण रूप में देखा चाहती प्रभुपाद कहते। एवं तथापि अन्य केतक भक्त भगवान को श्री लक्ष्मी नारायण रूप में देखा चाहती। ये मायावती दार्शनिक गण भावती प्रभुपाद कहते जदियो भक्त मानकर इच्छा अनुଯାयी ये सब रूप भगवान प्रकाश करती तथापि से प्रकृत पक्ष निराकार। किंतु आंभे माने ये जो ब्रह्म संगीतार जो शुल्क कृपार संगीतार बुझीपारू जे एटा ठीक नुह, कारण भगवान विविध रूप अच्छी। श्री ब्रह्म संगीतार कहुई अद्वैत अच्युत मनंत रूपम शुल्कटी समस्ते जानी भक्तर कल्पनानुजाई भगवान भक्त सम्मुख में आविर्भूत हुंती ना। श्री ब्रह्म संगीतार कहते भगवान अनंत रूप अच्छी। रामादि मूर्तिषु कला नियमे न तिष्ठन् एटा प्रपात को आनिकी देइचंती। भगवान लक्ष लक्ष कोटि कोटि रूप रे विद्यमान एवं 84 लक्ष जीवजन्य अच्छी, किंतु भगवान असंख्य अवतार अच्छी। श्रीमद भागवत रे कह जाइछि जेपरि समुद्र तरंगावली को केही गणना करि पारे नाही, किंतु से सब को सर्वदा देखा जाउथांती पुणी लीन हो जाउथांती। ठीक सही परि एई भगवान अवतार रूप असंख्य। एक भक्त एक साधु भगवान एक निर्दिष्ट रूप प्रति आकृष्ट होता है एवं सही रूप रे ही से आराधना करे। आम वृंदावन रे 3टी मुख्य आपण माने जानिचंती। आम मध्य वाद्य गौड़ीय संप्रदाय विशेष भाव में राधा मदन मोहन गोपी आमर राधा गोपीनाथ राधा मदन मोहन राधा श्री गोविंद जो मैंने वृंदावन जाउचंती देखिए साधु मान अनुगत्य एवं यही 3टी विग्रह उपर विशेष गुरुत्व। तेणु आमर वैष्णवीय परंपरा धारा भगवान को विशेष भाव में जो साकार रूप जो भजन होउची भगवान रूप या द्वारा कौन हुए ना विशेषते आम लक्ष्य कर प्रभुपाद जो मंदिर गुड़िक कृष्ण भावनामृत जो कथा मंदिर विशेष भाव में सेंटर जो सेंटर गुड़िक अच्छी प्रचेषा जारी अच्छी। केवल आमको अर्चन उपर विशेष गुरुत्व दि जाउची। श्रवण कीर्तन ये विशेष आमर नवदा भक्तिर मुख्य अंग 4टी को प्रभुपाद विशेष भाव में उपस्थापन करचंती। आगे प्रथम होची श्रवण कीर्तन स्मरण एवं अर्चन। अर्चन उपरे आमर भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज कहती ये भक्तिर 5टी अंग को परिपुष्ट कर 64 बहु बहु कथा अच्छी, किंतु 5टी उपरे विशेष गुरुत्व। प्रथम होची कौन ना कहले ये हरिनाम संकीर्तन एटा साधु संग ही आसे हरिनाम संकीर्तन। तापरे द्वितीयटी कहउचंती ग्रंथ पाठ साधु को मुखरु ग्रंथ पाठ। तृतीयटी होची कौन कि ना आदु साधु आमर हरिनाम संकीर्तन प्रथम। तापरे द्वितीय होची भागवत पाठ साधु पाखरु भागवत श्रवण एटा। तापरे तृतीयटी होची आमर मथुरावास शिविर अर्चन। आज्ञा अर्चन होची चतुर्थ प्रभुजी दंडवत। मथुरावास हाँ मथुरावास पंचम प्रभुजी। प्रथम हेले हरिनाम हरिनाम तापरे हरिनाम पर हरि संकीर्तन तापरे होचंती आपनकर मुख्य पाठ। आज्ञा हरिनाम साधु संग हरिनाम भागवत पाठ हरिनाम साधु संग हरिबोल दंडवत। आज्ञा आज्ञा हरिनाम तापरे द्वितीय पर विशेष गुरुत्व दिया होची साधु संग। साधु संग पर होची भागवत साधु को अनुगत्य रे भागवत पाठ श्रवण साधु को मुखरु। तापरे होची अर्चन पंचम रे होची मथुरावास। तो महाराज कहती विशेष भाव में आमर भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज हलधर स्वामी महाराज मैं कंठर शुणी साधु मुखरु मैंने कहते 5टी अंग को सतर्कतार सहित पालन कले कृष्ण प्रेम लाभ हुए
तेबे एठी विशेष भाव में भक्तर मनोभाव उपर निर्भर करे। कृष्ण रूप को द्वारिकार रुक्मिणी जमिति गौड़ीय वैष्णव श्री राधा कृष्ण रूप को द्वारिकार रुक्मिणी रूप कृष्ण को भल पाती। भक्तानाम अनुरूपात्म दर्शन अर्थ प्रभुपाद कहते जे भक्त तांकर जो रूप प्रति आकृष्ट जो रूप प्रति सेवार्पण करने आग्रही भगवान तांकर रूप रे सही भक्त को अनुग्रह प्रदान करती। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल। तेरे हूँ साधु संगर फल प्रभुजी मु उपस्थापन सेमिति करि पारुनी। आपण माने मते टिके मु पुणी मंदिर को जीवी आपण केवल प्रभुजी प्रसन्न हरि कृपा करचंती। आपण मोर उपस्थापन कोउठी कोन हबो मु खाली केवल आदेश को पालन करी अंतर्जातीय कृष्ण भावना अमृत संगर जो साधु माने बसचंती आपण माने भक्ति वैभव करचंती। ए हरिनाम गौर विशेष भाव में मु क्रंदन करे वैष्णव मान को देखिले कई सतुरी आम तो केते जीवन टी आमर वृथा जाइछि। मु आपण मान पाखरे विशेष भाव में एतिकी आनंद पाउछि। साधु दर्शन होछि भक्ति वैभव क्लास रे आपण माने ए वैष्णव माने बसचंती। मु उपस्थापन करि पारेनी योग्यता विचारी किछु नाही पाई केवल करुणा सार। करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण ना राखिबो आर। मु केवल आपण मानकर केवल आपण मान को दर्शन करी किछि केवल कहूची एटा मोर मोर एप्लॉयमेंट माने एटा मोर ये नुहे उपस्थापन नुहे मु कोन कहूची भी मु कहि पारुनी। केवल ए साधु संग्रह आपण मान संग्रह बसची प्रभुजी। अब समय संक्षेप हमर आपण प्रणाम जदि किछि भूल ये थिबो आपण टी समस्त संशोधित करिवे। वांछा कल्पतरु यच्च कृपा सिंधु भे बच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो दंडवत प्रभुजी। हरे कृष्ण। आउ जदि किए कौन हरे प्रश्न कृष्ण। हरि बोल। हाँ कार को प्रश्न अछि कहि जाला। हाँ हरे कृष्ण प्रभु किछ प्रश्न पचारि पारिबो। दंडवत प्रणाम प्रभु हरिनाम गौर प्रभु। आगे 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 कहतु प्रभुजी। मु तो प्रश्न कौन कहबी आमर अछंती कोऑर्डिनेटर प्रभुजी आमर प्रश्न हरि प्रभु ता उत्तर देबे। मु टिके तथापि आपण मुखर टिके सुनतु आपण मुखर हम चाहूछु आगे ना जे होचंदी भक्तर स्वभाव से सबले कहबे तुणा देबी सुनिचन भाव तेणु सेति भाई हम पचारछु। नहीं नहीं प्रभुजी मोर सेमिति योग्यता नहीं। प्रसन्न हरि प्रभु आमर प्रभु माने जो माने आसिकी क्लास दउचंती प्रभुजी मु केवल श्रवण करिवा पई गुरुत्व प्रथम अंगटी होची श्रवण। ए श्रवण उपरे गुरुत्व दिए एवं प्रश्न गुडी को तो जानिबा जिज्ञासा बहुत आसे। मो आपण कहंतु जदि के कोन पचारिबे प्रभुजी मु तो कहि परिबिनी। आपण माने तार उत्तर भी जणे जणे अछंती देबे प्रभुजी। हरे कृष्ण। अनुभव आपण माने वैष्णव वैष्णवी बसचंती भक्ति वैभव क्लास रे बसचंती माने आपण मानकर योग्यता कहंतु। मु काई कुए ना हमर विशेष भक्ति भक्तिचार्य स्वामी महाराज हलधर स्वामी महाराज एमाने सब क्वेश्चन आंसर करंती। आमे तो सही योग्य ये नुहे मु देखिबी जतपर नास्ति चेष्टा करिबी आपण मानक कृपारु जदी के प्रश्न कोन करिवा पई। हरे कृष्ण प्रभु ए साधु संगर जो फल द्वारा किए किए माने लाभान्वित होइचंदी कलिजुगरे किसी उदाहरण प्रभु टिके देबे टिके। कलिजुगरे साधु संग द्वारा किए किए एमती लाभान्वित होइचंदी उदाहरण टिके देबे। आज्ञा साधु संग कलिजुग रे महाप्रभु पीरियड रे जगाई माधाई महापापी थिले। आज्ञा प्रथम आम दृष्टांत आमे जेहेतु जो कृष्ण वर्ण तिसा कृष्ण सांग पांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रारय जजंती ही सुमेधस ए साधु संग फल रे आमर आपण माने जानिचंती जगाई माधाय केते पापी थिले। ए साधु संग महाप्रभु आमर नित्यानंद प्रभु को मथा फटेई देले। से साधु संगर फलटी मु भाव एति अनुभव करुची। महाराज माने कहंती विशेष भाव में जगाई माधाई भली पापी उद्धार होइचंती। कलिजुग रे तो बहु बहु दृष्टांत अच्छी प्रभु आपण माने से जानिचंती। आपण माने चिंता करंतु भक्त संगरे हमरे विशेष भाव में जानिचंती वैष्णव गौड़ीय परंपरा रे बहुत उद्धार होइचंती। विशेष भाव में साधु संगर फल रे भक्ति प्राप्त होइचंती। रघुनाथ कहले टीए लंबई जीव सुदीर्घ ये ही जीव आमर जो विशेष भाव में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी आमर प्रभु माने गोस्वामी को तो जानी थिबे महाप्रभु को पीरियड रे जते बेले महाप्रभु दाक्षिणात्यरु पळी आसीबे सुनिचंती आपण माने। सेते बेले दाक्षिणात्यरु आसी जते पळी आसीबे सेते बेले
ଗୌରଦାସ ପଣ୍ଡିତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ତ ଆମେ ତ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାର ଫଳଟି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କଣ କଲେ? କହିଲେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଏବେ ଛାଡ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରଚାରରେ ଯିବୁ, ତୁମ ସେବାରେ ତ ଆମେ ସବୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ରଘୁନାଥ ଦାସଙ୍କର ଗୌରଦାସ ପଣ୍ଡିତ ନା ପ୍ରଭୁଜୀ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରସନ୍ନ ହରି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପଳେଇ ଯିବେ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର ରଘୁନାଥ, ଏଇ ଯେ ଦିଟି ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କର ଏବଂ ଏଇ ବିଗ୍ରହକୁ ସେବା କର। ନା ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ପାରିବିନି, ତେଣୁ ସାଧୁ ସଂଘର ଇଏଟା ହଉଛି ଏ ଦିଟି ମୂର୍ତ୍ତି କରିକି ଗୌରଦାସ ପଣ୍ଡିତ କଣ କଲେ ନା ସେବା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ ଦି ଜଣ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଏଇ 4 ଜଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ଅଛନ୍ତି, 4 ଜଣ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ତୁମେ କୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚାହୁଁଛ ଆଉ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତୁମେ ରଖ। ଏ 4 ଜଣ ସାରା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିଲେ କଣ କି ନା ଗୌରଦାସ ପଣ୍ଡିତ ଇଏ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ 4 ଜଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡିଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ କାଠ ନିର୍ମିତ ନିମ କାଷ୍ଟରେ ନିର୍ମିତ ଯେଉଁ ଗୌର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ବିଗ୍ରହ, ସେଇ ବିଗ୍ରହ 2 ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇ 2 ଜଣ ବିଗ୍ରହକୁ ରଖିବି। ସେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସାଧୁ ସଂଘରେ କଥା ହଉଛି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନିମ ବୃକ୍ଷରେ ତିଆରି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ମାନେ ଭଗବାନ ନିଜେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ 2 ଜଣ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେଇ ଫଳଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଯେଉଁ ହୃଦୟ ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମଟି ଦେଲେ, ଏର ଫଳଟା ହଉଛି ଜୀବ ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଇଥିଲା ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋଚନ ଦାସ ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ আমার গৌরাঙ্গ ঘাটে, এটা সাধু সঙ্গ এটি লক্ষ্য করন্তু, আদান খেয়া ভয় জড় অন্ধ আতুর এ ସମସ୍ତେ କଳିଯୁଗରେ ପାର ହେବେ। ଏମାନେ ପାର ହେଇଛନ୍ତି ହୃଦୟ ଚୈତନ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡିକି ପ୍ରଚାରରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୌରଦାସ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ହୃଦୟ ତୁମେ ଅର୍ଚନ କର ଏଇ ବିଗ୍ରହ 2 ଜଣଙ୍କୁ। 2 ଜଣ ବିଗ୍ରହ ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେତେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଗୌରଦାସ ପଣ୍ଡିତ ଚାଲିଗଲେ। ବର୍ଷେ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ଷେ ପରେ ଘୁରି ଘୁରି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହୁଏ ମନ୍ଦିରରେ, ସେତେବେଳେ ଇଏ କଣ କଲେ ନା କାର୍ଡକୁ ଛପେଇ ଆଉ ନିଜେ କଣ କଲେ ନା ଆମର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣେଇଲେ। ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣେଇଲେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆସିକି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଲା, ତାପରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ, ଗୌରଦାସ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ କଣ ଆଉ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରର ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ ଅବସ୍ଥା, ସବୁ କଥା, ଭଗବାନ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଗୌର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଆଉ କେମିତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ସବ ତ ପାଳନ ହେଇଛି, ଆପଣ ତ ଥିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ନା କଣ କରିଛୁ ନା ମୁଁ ଏଇ କାର୍ଡଟା ଲେଖିଥିଲି। ସେ କାର୍ଡରେ ଖାଲି ଲେଖିଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଶୁଣୁଥିଲି। ପ୍ରଭୁ जी। हाँ प्रभु, ଆପଣ କୋଉଠି ପ୍ରୟାଗରାଜରେ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ? ହଁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରୟାଗରାଜରେ हरे ଅଛନ୍ତି कृष्ण ବୋଧେ? अमृतेश गौर प्रभु आप म्यूट कर दियंतु काइंडली ऑन अछि। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି 2 ଜଣଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇ ଅର୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କହିଲେ, ପଚାରିଲେ ତୁ ଏଇ କାର୍ଡରେ କଣ ଲେଖିଛୁ କିରେ? ନା ମୁଁ ଏଇ କାର୍ଡରେ ଲେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଁ ଦାସାଧମ ଆଉ ଲେଖିଛି ହୃଦୟ। ନା ଦାସାଧମ ହୃଦୟ ଆଉ ତୁ ସାଧୁ ତୁ ଆଉ ତୋ ନିଜର ଇଏଟା ଲେଖିଦେଇଛୁ, ସେଥିରେ ଆଡ୍ରେସ କରିଛୁ, ଏଇଟା ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣେଇଛୁ। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ସେବା କରିପାରିନୁ, ତେଣୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ତୋର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ହୃଦୟ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଇକି ସେଠି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଆଦେଶ। ଆମେ ଆନୁଗତ୍ୟ ସେବାଟା ହଉଛି ବଡ ଜିନିଷ। ଉଦ୍ଧାର ବହୁ ଜୀବ ପାଇଛନ୍ତି କଳିରେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁ ଜୀବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ହୃଦୟ ଚୈତନ୍ୟ କଥା କୁହାହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି ହୃଦୟ ଚୈତନ୍ୟ, ଆଉ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଗୌରଦାସ ପଣ୍ଡିତ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ପତ୍ର କୁଡିଆ କରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତୀରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ପାଦକୁ, ମୁଖ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ମନା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆନୁଗତ୍ୟର ସହିତ କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦକୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, କାନ୍ଦନ୍ତି।
ଦାସାଧମ କଣ ଅପରାଧ କଲି? ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ। ସାଧୁ ସଂଘରେ ଇଏ ତ ଫଳ କାନ୍ଦିଲେ, କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧୁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ କରିବାର ପ୍ରୟାସ, ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହିଦଉଛି। ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ହେଲା, ସେଇ ଉତ୍ସବରେ ଆଉ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ନେବେ। ମୁହଁକୁ ଚାହିଁତେ ମନା କହିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଗୌରଦାସ ପଣ୍ଡିତକୁ କହୁଛନ୍ତି ହୃଦୟ, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ସେବା କରିବି, ଆପଣ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରୁନା। ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି, ସାଧୁ ସେବା କରୁଛୁ କର, ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଇଏ ଆଦେଶ କଲେ। ତାପରେ ନିଜେ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଗୌରଦାସ ପଣ୍ଡିତ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ମନରେ ହୃଦୟରେ କୃପା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ନ ଆସି କେମିତି ଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ସବ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି ହୃଦୟ, ଇଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୌରଦାସ ପଣ୍ଡିତ ଯେଉଁ ଦି ଜଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଦି ଜଣ ଗୌର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରି ବସିକି ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଇତି ଅବସରରେ କବାଟ ଜପ ସାରି ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ, ଦେଖିଲେ କଣ ନା ଗୌର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୌର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦେଖିକି କହିଲେ ଆହା। ଗୌରଦାସ ପଣ୍ଡିତ କଣ କଲେ ନା ବେତ ଧରିଲେ, ବେତ ଧରିକି ଧାଇଁଲେ। କହିଲେ ତୁ ଏମିତି ଚାଲି ଯାଇଛି ଉତ୍ସବକୁ, ବେତ ଧରିକି ଭକ୍ତ କେମିତି ବୀର ରସରେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନତି ଦୂରରେ ଟିକେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇକି ମଞ୍ଚରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଗୌର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦି ଜଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନୃତ୍ୟ କରି ନାମ କରୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ସଂଘର ଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ଆଉ ଯେତେ ଜୀବ ଥିଲେ ସବୁ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ବି ସେଠି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କଣ ଗୌର ସୁନ୍ଦର ଦି ଜଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଡି ଉଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବେତ, ସେତେବେଳେ ଗୌର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଯାଇ ଆଉ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଇଏ ହବା ପରେ ଗୌରଦାସ ପଣ୍ଡିତ ଠିଆ ହେଇ କାନ୍ଦିଲେ। ସେ ଠିଆ ହେଲେ, ଠିଆ ହେଇକି ବହୁତ ସମୟ ବହୁତ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ତ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବେନି କହିଛନ୍ତି, କିଏ ହୃଦୟ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଯେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଇଏ କରିକି ଯେତେବେଳେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିବେ ମତେ। ନା ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା। ବରିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ଅନୁରାଗ ଭକ୍ତ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲି ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ? ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୟତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସେବାରେ ଉନ୍ନତ ଯିବି। ଭକ୍ତ, ବରିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ହରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃଷ୍ଣ। ପାଇଁ କିଛି ଟିପ୍ସ ବହୁତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ମାନେ ସାଧୁ ସଂଘ ଏଇ ଟପିକ ଟା ପୁରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରିଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଜୀ ମାନେ ବାସ୍ତବରେ ସାଧୁ ସଂଘର ଲାଭ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଏହା ଜଣା ପଡୁଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ମାନେ ତରଫରୁ ମୁଁ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧତାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆକୃଷ୍ଟ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଜୀ। କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ହୁଏତ କୋଉଠି ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ ବହୁତ ବଢିଆ କରୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି କୋଉଠି ଉତ୍ତର ଟା ଯେମିତି ସର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଟାଇମ ଟା ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଭଳି ଆପଣ କଲେ ଭଲ ହବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ପ୍ରଣାମ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଆଦେଶ ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତୁ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମୁହଁରୁ ଟାଇମ ର କିଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, କି କୌଣସି ଆଉ ପାବନ୍ଦି ନାହିଁ, କୋଉଠି କୋଟ କଲେ କଣ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମାନେ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନଚେଇ ଦେଲେ ଆଜି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପଙ୍କଜନାଥ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଣାମ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ଆ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଛି, ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ କି ତା ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଥିଲି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ଭାବ ରହିଛି, କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଏବଂ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ସେବା। ତେଣୁ ସାଧୁ ସଂଘ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ, ସେ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଟିକେ ଆମକୁ ସମୟ ହିସାବରେ ଏବଂ କନସାଇଜ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କହିବା ପାଇଁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ସମସ୍ତେ ବେନିଫିଟ ପାଇବେ ଏବଂ ସେପାରେଟ ଟାଇମ ନେଇକି ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଆମେ ଅନ୍ୟ କୋଉ ଟାଇମରେ ହେଲେ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧତା ବହୁତ ବେଶୀ ଏବଂ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ବି କରୁଛନ୍ତି, ବିଗ୍ରହ ସେବା। ତେଣୁ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ଆମ ଭିତରେ ବି ସେଭଳିଆ କିଛି ଶୁଦ୍ଧତା ଆସୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆମେ ସେବା କରିପାରୁ ଏବଂ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର
ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏବେ ବୟସ କେତେ? 72 ବର୍ଷ ବୟସ, 72 72 ପ୍ରଭୁଜୀ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି କ୍ଲାସ ରେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କିଛି ଟିପ୍ସ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦିଆଯାଇ ପାରିବନି, କାରଣ ସେ ଯୋଉ ବୟସରେ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଭଳି ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୋ କମେଣ୍ଟସ। ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଆଉ କମେଣ୍ଟସ ଦେଇକି ବି କିଛି ଆମେ କମେଣ୍ଟସ ଦେଇପାରିବୁନି ତାଙ୍କ ଉପରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି ସେଇଟା। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଉଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏ ବୟସରେ ଉପାଦର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ୍ଲାସରେ ଜଏନ ମାନେ ଠିକ ପଢାପଢି ତା ସହିତ ସେବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା। सोसाइटी ପାଇଁ प्रीचिंग ଆମ ପାଇଁ ବି ପ୍ରେରଣା। प्रणाम प्रभुजी, प्रसन्न प्रभुजी, पंकज नाम प्रभुजी, आमर जतिकी वैष्णव संकलन प्रभुजी क्षमा करिवे, आमको टिके वैष्णवीय गुण सदाचार रे शोधित करंतु प्रभु। ये मुखरे शोधन हो पारुनी, आपण मानको कृपा केवल। कृष्णा से तुम्हार कृष्णा दिते पारो, तुम्हार शक्ति आछे। आमी तो कामगाल कृष्ण कृष्ण बोले धाई तब पाछे पाछे। हरि बोल प्रभुजी, क्षमा करिवे, मोर योग्यता कम, क्षमा करिवे जदि कुआडे ए पार्टी कोठी कौन बाहरी पड़ी मु किसी कहूची कहि पारुनी, मु जाने किस कहूची। धन्यवाद प्रभु। एक्चुअली पंकज ना प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। जब पंकज ना प्रभु मते कहिथिले प्रभु जन भक्त क्लास किछि आरंभ होई जॉइन करे पे चाहछन्ती कर परिए, मु कहली हां कर परिए। पंकज ना प्रभु हरिनाम गुरु प्रभु भक्ति क्लास रे आनी छथि। तो जहा पंकज ना प्रभु संग करछन्ती, एटा खुशी लागला जे प्रेमी भक्त एवं भगवत प्रेम बा भगवत सेवा प्रेमी भक्त, एटा बहुत बहुत धन्यवाद। आम मानव समस्त एमती भक्त संकीरा दरकार, उत्साही भक्त ଆପଣଙ୍କର ଆୱାଜ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆସୁଛି ତ? ନା ନା ଆୱାଜ ଆସୁଥିଲା ପ୍ରଭୁ, ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଲାଣି। ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଦୟାକରି ମୁଁ ଏଇ ପାଇଁ କହୁଥିଲି, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ମାର୍କ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମର ଯେହେତୁ ଗାଇଡ ଲାଇନ ଏଟା ଅଛି, ତ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ସେୟାର କଲେ ଭଲ ହବ। ଗତକାଲିର କ୍ଲାସରେ ବହୁତ କମ ଭକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମାଧବ ପ୍ରଭୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍କ ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, କାହିଁକି କାହା ପ୍ରତି କଣ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଆସିବ ସେଟା ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖରାପ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲ ସେୟାର କଲେ ଭଲ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି କି କେହି କରୁନଥିଲେ, ମତେ ପର୍ସନାଲ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଅନନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ନା ଚିତ୍ତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗ୍ରୁପରେ, କଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁ ହବ, ଅଲଗା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେଣି, ମୁଁ ବି ପଠେଇବି, ମୁଁ ବି ଦେବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଜଣକୁ ଉତ୍ସାହଜନକ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଲାସ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଛାଡିବେ ଗ୍ରୁପରେ ସେଟା ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି ନା, ସେ ଭାବିବେ ଯେ ମତେ ଏତିକି ମାର୍କ ଦେଲେ, ସିଏ ସେତିକି ମାର୍କ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ମନଟା ଦୁଃଖ ହବ ନା। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ପଠାନ୍ତୁ, ମତେ ପର୍ସନାଲ ପଠାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗ୍ରୁପରେ ପଠାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆମର ମାର୍କ ଉପରେ 20% ମାର୍କ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏ ଗ୍ରେଡ, ବି ଗ୍ରେଡ, ସି ଗ୍ରେଡ ସେମିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର, ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁଜୀ କୋଉଥିରେ କେତେ ମାର୍କ ସବୁ ଦବାକୁ ପଡିବ କଣ ଧର? ଜୟ ହୋ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଫୁଲ ଦିଆଯାଇଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକରେ ସବୁ ଅଛି, ଗ୍ରୁପରେ ବି ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଗ୍ରୁପରେ ଆସିପାରିଲେନି ଆର୍ତ୍ତବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କାଲି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିଲିନି, ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ତ ସେ 2 ଦିନ କ୍ଲାସ ବି ଜଏନ କରୁନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ପଡିଲାନି। ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। जगत गुरु प्रभुपाद महाराज की जय, प्रतिभान गुरुदेव की जय, समवेत श्रोता वैष्णव भक्तवृंद की जय, मायापुर इंस्टीट्यूट की जय, रथराज भागवत की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंद हरि। एवं आसंता काली जो भक्त मानकर अच्छी प्रस्तुत हेबे, एवं जो अलग को भक्त यदि चाहूथिबे शीघ्र देवा पई प्रस्तुत थे, जो भक्त एब्सेंट थे से दे पारि।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।